امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت تک حدیث کی کتاب نہیں لکھی، اس وقت تک حدیث نہیں لکھتے تھے جب تک 40 محدث کی تائید نہ ملتی تھی۔ اور امام بخاری جب حدیث لکھنے کا ارادہ کرتے تو پہلے پاک و صاف ہوتے، کپڑوں کو خوشبو لگاتے اور استخارہ کرتے۔ استخارہ کے ذریعے سے جب بات معلوم ہو جاتی تھی اس کے بعد حدیث لکھنا شروع کر دیتے تھے، اتنی احتیاط کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کتاب قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معتبر نہ ہوتی تو امت اسلام اس کو قبول نہ کرتی، بلکہ اس کی قبولیت کے لیے اجماع ہو چکا ہے۔ اب امت محمدیہ کا اجماع ہے، اس کے اندر جو احادیث لکھی ہوئی ہیں امام بخاری کی وہ کتاب صحیح ہے، ہر حدیث صحیح ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن کے بعد سب سے اہم ترین کتاب، سب سے معتبر کتاب امام بخاری کی کتاب بخاری شریف ہے، صحیح بخاری شریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، آج کا عنوان، آج کا ٹاپک یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف یا مسلم شریف یا ترمذی شریف یا سنن ابی داود یا ابن ماجہ، یہ کتابیں، یہ سیاہ ستہ کی کتابیں، کیا یہ صحیح ہیں؟ کیا یہ تاریخ کی کتابیں ہیں؟ کیا ان کے اندر جو احادیث لکھی ہوئی ہیں، کیا یہ احادیث یعنی صرف وہم و گمان کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں یا ان میں کچھ حقیقت ہے؟ میرے دوستو، کچھ لوگوں کا گمان ہے، کچھ فرقوں کا گمان ہے، ان کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی کتاب یا یہ جو تمام صحاح ستہ کی کتابیں ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لکھی گئی ہیں، لہٰذا نہ امام بخاری کی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، نہ براہ راست ان سے کوئی حدیث سنی اور لکھی ہو، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، لہٰذا یہ کتابیں تاریخ کی کتابیں تو ہو سکتی ہیں، احادیث اور دین کی کتابیں نہیں ہیں۔ میرے دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے محدث تھے، بڑے اللہ والے تھے اور بڑے برگزیدہ بزرگ تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو لکھنے میں بہت احتیاط کی ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیوخ ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، وہ ثقہ ہیں، حفظ اور ضبط اور امانت کے اعلیٰ درجے پر فیض ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی چھان بین کر کے ایک ایک احادیث کو لکھا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کم سے کم راویوں کا واسطہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ 3 راویوں تک واسطہ ہے، یعنی 3 روایت کے بعد، 3 روات کے بعد سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی ایک حدیث لکھنے کا ارادہ کرتے تو سب سے پہلے پاک صاف ہوتے، اس کے بعد 40 محدث کو ساتھ بٹھاتے اور بدن پر خوشبو لگاتے، تو استخارہ کرتے۔ جب استخارہ کر لیتے تو استخارہ کرنے کے بعد ان کو جو معلوم ہوتا، اللہ تعالیٰ جو دل میں ڈال دیتے تھے کہ یہ بات، یہ حدیث صحیح ہے، تو وہ لکھتے تھے۔ تو اسی طرح کرتے کرتے امام بخاری کو 16 سال کا عرصہ لگا بخاری شریف کی کتاب لکھنے میں۔ آپ اندازہ کریں، اگر ایسے لکھ دیتے بغیر اس کی چھان بین کے، بغیر غور و فکر کے لکھتے تو شاید 1 سال بھی نہ لگتا۔ 16 سال کا عرصہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امام بخاری نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ اور بڑی احتیاط کے ساتھ ایک ایک حدیث کو نقل کیا ہے، ایک ایک حدیث کو لکھا ہے، اور اپنے سے جو اوپر روایات راوی ہیں ان کی چھان بین کی ہے، ان کے بارے میں تحقیقات کی ہیں، تب جا کر یہ کتاب لکھی ہے۔ لہذا آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے
اللہ तबारक व ताला ने उम्मत को गुमराही से बचाना है। हुजूर की हदीस है कि तमाम उम्मत गुमराह नहीं होगी। अगर बुखारी शरीफ की किताब गलत है, हदीस की किताब नहीं है, दीन की किताब नहीं है और दीन की बातें नहीं हैं, जो अहादीस हैं वो हुजूर तक यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस नहीं है, बल्कि अटकल से लिखी गई हैं, बल्कि गुमान से लिखी गई हैं, तो इसका फिर ये मतलब है अक्सर लोग दुनिया में इमाम बुखारी के फतवे मानते हैं, अक्सर जजों के फ़ैसले बुखारी शरीफ की किताब के मुताबिक होते हैं। ज़कात का निसाब बुखारी शरीफ की किताब से लिया गया, नमाज के अहकामात बुखारी शरीफ की किताब से लिए गए, रोज़े के अहकामात बुखारी शरीफ की किताब से लिए गए, फ़ैसले बुखारी शरीफ की किताब से, हैज़ व निफास व तलाक़ के मसाइल और अहकामात बुखारी शरीफ की किताब से लिए गए। तो ये फिर पता चलेगा, इससे ये होगा कि तमाम की तमाम उम्मत अब गुमराही के रास्ते पर चल रही है। कोई ना कोई किसी न किसी हद तक बुखारी शरीफ की कोई ना कोई बात मान रहा होगा, तो फिर तो ये सारी उम्मत गुमराह हो जाएगी और हुजूर की हदीस ये गलत हो जाएगी कि हुजूर ने फरमाया सारी उम्मत को अल्लाह ताला यानी सारी उम्मत इकट्ठे गुमराह नहीं होगी, फर्दन फर्दन और कुछ गिरोह गुमराह हो सकते हैं, लेकिन तमाम की तमाम उम्मत गुमराह हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर बुखारी शरीफ की किताब हदीस की किताब नहीं है, दीन की किताब नहीं है, तारीख़ की किताब है, तो इससे फिर ये पता चलेगा कि तमाम की तमाम उम्मत गुमराह है, तमाम की तमाम उम्मत ज़लालत में है। और अगर और फ़िरक़ों की बात को देखा जाए तो कोई फ़िरका यानी डायरेक्ट हुजूर से नहीं सीखा, डायरेक्ट उन्होंने हुजूर से सनद नहीं ली, बल्कि उन्होंने अपने बड़ों से बातें सुनी, अपने असातिज़ा किराम से रहनुमाई ली, तो फिर उनकी बातें भी सही नहीं होगी, उनका मज़हब भी ठीक नहीं होगा। इस तरह तो तमाम मज़ाहिब हैं, तमाम अदियान तमाम के तमाम फिर बातिल हो जाएंगे, तमाम के तमाम का फिर कोई दीन नहीं होगा, सारे के सारे तारीख़ पर अमल पैरा है, तो इस तरह तो फिर नहीं चलेगा। मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे दोस्तों बुखारी शरीफ की किताब हो या मुस्लिम शरीफ की किताब हो, ये तमाम की तमाम किताबें सही हैं। सिहाह सित्ता की तमाम किताबें मोतबर हैं। कुरान के बाद सबसे यानी मोतबर किताब, सबसे तस्लीम शुदा और तस्दीक शुदा किताब जो है वो बुखारी शरीफ की सिहाह सित्ता की किताबें हैं। तमाम मसाइल के हल इन किताबों में मौजूद है। अगर ये किताबें भी फिर गलत हैं, मेरी बात सुने, अकल से अकल को खोल कर सुने और यानी अकल के अंदर जो नफ़रत के पर्दे हैं इनको उतार कर मेरी बात को तवज्जो से सुने। अगर इन किताबों के अंदर भी असल दीन नहीं है, फिर आप बताएं कि फिर दीन कहाँ है? फिर हमारी नमाज भी गलत होगी, ये भी हम तारीख़ के मुताबिक पढ़ रहे हैं, तारीख़ में गलतियाँ भी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ज़ेर बहस भी आती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें गलत भी होती हैं, मुख्तलिफ राय उसके अंदर जमा होती हैं, फिर हमारी ज़कात भी ख़राब हो गई और हमारा कुरान भी ये गोया कि ये भी सही नहीं है और हमारी तमाम के तमाम जो दीनी मसाइल हैं तमाम के तमाम फिर कहीं किसी खाते के नहीं हैं। मेरे दोस्तों बुखारी शरीफ पर उम्मत मुसलमा का इजमा है और उम्मत मुसलमा ने इसको कबूल किया है, इसलिए ये किताब सही है। कभी धोखे में मत आना, कभी किसी के बयानात सुनकर, किसी की बातों में आकर आपको ज़ाहिरी तौर पर लगेगा कि वो बंदा दलील ठीक दे रहा है, लेकिन ऐसे नहीं मान, उनकी बातों पर नहीं आना, अपना अकीदा और नज़रिया नहीं बेचना, बल्कि बातों को समझना, अकल से सोचना और बड़े बड़े उलमाए किराम की बातों को तवज्जो से सुनना, तब जाकर आपको बात समझ में आएगी कि असल दीन क्या है, असल हकीकत क्या है। और दीन असल उलमा बताएंगे, सही माने जो मुफ्ती हैं वो बताएंगे, कोई ऐसे वैसे बंदे बात नहीं बताएंगे जिनके पास न मदरसे की सनद हो, जो न मदरसे में पढ़े हों, बल्कि दुनियादार हों और दुनियादारी के अंदर दीन का लिबादा ओढ़ कर उम्मत को दीन सिखाने बैठ जाएं, इन लोगों की बात नहीं मानी जाएगी। तो लिहाजा मुहतात रहें। आप देखें बहुत सारे लोग हैं दीन के डाकू हैं, आपके ईमान के डाकू हैं, बहुत सारे फिर रहे हैं, ज़ाहिरी तौर पर दीन का लिबादा ओढ़े हुए हैं, पटकी भी होगी, पगड़ी भी होगी, दाढ़ी भी होगी, लेकिन दीन उनके अंदर हकीकतन मौजूद नहीं होगा। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ चुकी होगी, मेरी बातें आपके जहन में आ गई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही माने दीन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, शुकों को शुबहात से महफूज फरमाए, गुमराही और ज़लालत से महफूज फरमाए।
ایسے افراد سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جو گمراہی پھیلا رہے ہیں، جو نفرت پھیلا رہے ہیں، جو دین سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ میرے چینل پر رہے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، کومنٹس بھی کریں، اور میری لنک کو دوستوں کے پاس شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ میرا چینل گروتھ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔